الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگ یہاں آج جمع ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی دینی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو اس مجلس کو بھی ہم لوگ کچھ دینی مجلس بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب بھی مل جائے اور ہمارے اعمال نامے میں کچھ ثواب جمع ہو جائے، کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا، تو وہ مجلس سب سے مبارک مجلس مانی جاتی ہے نا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں باتیں کرنا، یہ دنیا میں سب سے اچھی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ہمیشہ سے حکم دیا ہر جگہ کہ جہاں کہیں بھی رہیں ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تقدیس بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ظفر صاحب ہیں کہ کچھ اشعار سنائیں گے آپ لوگوں کو، پھر انشاءاللہ میں کچھ دینی باتیں بتلاؤں گا۔ چند منٹ پہ مشتمل ہم یہ مجلس قائم کرتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان کو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ اشعار سنائیں۔ ادھر آ جائیں تھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک نظم پڑھنے والا ہوں فلسطین کے اوپر، جو کسی اور شاعر نے لکھی تھی، اور جب بھی وہ پڑھی جاتی ہے تب ماشاءاللہ فلسطین کے اوپر ایک دم فٹ بیٹھتی ہے، اس حساب سے انہوں نے لکھا تھا۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ وہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، مجھ پہ گزری ہے جو داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے مجھے میں کیوں غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور فلسطین کتنا مقدس مقام ہے، اور اس کو کس حساب سے شاعر نے بیان کیا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے تھے، اس چیز کو آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بیٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بیٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی وہی ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں،
میں فلسطین ہوں، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی میری صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور جو اگلا مصرع ہے وہ حالات کے اوپر ہے کہ نہ ان کے لیے مسکانے کے لیے کچھ ہے اور نہ رونے کے لیے کچھ ہے، اور اس کے حالات سب کی پوری دنیا کے سامنے ہیں، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، کر رہے ظلم جو ابرہہ کی طرح، کر رہے ظلم جو ابرہہ کی طرح، میں تو ان کے لیے سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ یہ ہمیں کچھ فلسطین کے حوالے سے سنا رہے تھے، ماشاء اللہ بہت ہی جامع اور معنی الفاظ پہ مشتمل یہ نظم ہے، اس میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، جس نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور یہاں تک اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام گردانا ہے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وجعلت بینکم محرما، اور تمہارے درمیان ہم نے اس کو حرام گردانا ہے، کر دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو، فلا تظالموا۔ یہ اسلام کی خاصیت میں سے ہے کہ دیکھیے اسلام ہر کسی کے ساتھ
बेहतरी का मामला करने का हुक्म दिया है। इंसान ही नहीं, इंसान के अलावा दूसरे जो हैवानात आप देख ले, जानवर है, जानवरों के साथ भी इस्लाम ने जुल्म व ज़्यादती से रोका है। यहाँ तक कि जो जानवर हमारे लिए हलाल है उसको जब हम ज़बह करते हैं तो वहाँ भी हमें इस्लाम ने ये तालीम दे रखा है कि हम छुरी को तेज़ कर लें, ताकि जो ज़बीहा है, जो जानवर है, उसको हम ज़बह करते हैं तो उसको तकलीफ़ ना हो। अब जो इस्लाम जुल्म को हराम गर्दाना हो, दूसरों के ऊपर ज़्यादती को इस्लाम ने हराम करार दिया हो, तो अगर कोई दूसरी कौम मुसलमान के ऊपर अगर जुल्म करे तो ये कैसे रवा है, ये कैसे ज़ेब देता है। तो चूँकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि दुनिया परस्त है, दुनिया के तालिब हैं, दुनिया चाहने वाले हैं, और दुनिया हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर गुज़रते हैं, कुछ भी कर गुज़रते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर छुपी हुई नहीं है। बारीक से बारीक चीज़ को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इल्म में ले रखा है, उसके इल्म के अंदर सारा कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों को उसके किए का बदला देगा। और ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमा दिया है कि दुनिया के अंदर जो भी अमल करेगा, जितना करेगा ना उतना उसको मिलेगा, उतना मिलेगा। हाँ, जो गुनाह का काम करेगा, जो ज़्यादती करेगा ना, उसकी भी सज़ा उसको मिलेगी। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा ना, क़यामत के दिन वो देखेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बदी करेगा, बुराई करेगा, वो भी देखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये भी बयान फरमा दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को उसके किए का बदला देगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, चूँकि हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुरब्बी है, हमारा हर कुछ है, जिसने हमें जीने का ढंग और तरीक़ा बतलाया है, निज़ाम दिया है। तो अगर कोई किसी मुसलमान के ऊपर ख़ास करके जुल्म करता है तो ये और ख़तरनाक है। दूसरों के ऊपर जुल्म करने के बजाय मुसलमान का अगर कोई खून बहाता है ना, तो ये इस्लाम में और ख़तरनाक जुर्म माना जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। कि जो भी किसी मुसलमान को कत्ल करेगा, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन, जान बूझ करके किसी मुसलमान की जान लेगा या कोई लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी सज़ा क्या है? जहन्नम है। इसका बदला क्या है? जहन्नम है। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ऊपर गुस्सा भी होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी ज़ाहिर होती है उसके ऊपर, इसके ऊपर लानत भी है, और जहन्नम में दर्दनाक अज़ाब भी है। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये बयान फरमा दिया है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन, कि अगर बिला किसी वजह के कोई किसी की जान लेता है, किसी को कत्ल करता है, तो पूरी दुनिया या हमारे पूरी इंसानियत का कातिल माना जाता है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन। अब देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि बिला वजह, बगैर किसी सबब के अगर किसी को कोई मार देता है, किसी की जान ले लेता है, कत्ल कर देता है, गोया कि पूरी इंसानियत को कत्ल करता है। मुसलमानों के ऊपर कहीं भी अगर कोई जुल्म करता है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारा ईमान है, हमारा रब इसके बारे में ज़रूर फ़ैसला करेगा। और इसीलिए हदीस के अंदर आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा वो खून के बारे में होगा। एक हदीस के अंदर आता है कि नमाज के बारे में होगा, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अन सलाती, कि सबसे पहले क़यामत के दिन बंदा से नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में, हुकूकुल्लाह में नमाज के बारे में। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अंजा, अगर नमाज दुरुस्त हो गई तो कामयाब हो जाएगा वो, वइन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व खसिर,
اگر نماز اگر درست نہیں ہوئی تو نامراد ہوگا، کامیابی کو نہیں پہنچے گا وہ۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں حقوق اللہ کے بارے میں، کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو کامیابی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ خون کے بارے میں آیا ہے کہ خون کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا سب سے پہلے۔ تو یہ حقوق العباد میں، یعنی بندے کا جو حق ہے نا دوسرے کے اوپر، اس سلسلے میں سب سے پہلا حساب خون کے بارے میں ہوگا۔ تو اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ میرے بھائی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ غزہ کی بات ہو، فلسطین کی بات ہو، یا دنیا کی کسی بھی خطے اور کسی بھی کونے میں بات ہو، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، تو یہاں مسلمانوں کو خود اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر دوسری قومیں کیوں اس طرح سے لپک رہی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر ویسی ہی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے تم دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہوگی، یعنی ہم کم ہوں گے کہ دوسری قوم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا، وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے بھاگنا۔ آج دنیا کے جو حریص ہیں، دنیا چاہنے والے ہیں، دیکھ لیں، دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی جان لیتے ہیں نا، دوسرے کو مارتے ہیں نا، قتل کرتے ہیں نا، یہ دنیا ہی کے طالب ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا ہی بسا ہوا ہے۔ وہ دنیا کمانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن جس کو آخرت کی چاہت ہوگی، جو آخرت کا طالب ہوگا، وہ حرام کاری سے پرہیز کرے گا، اجتناب کرے گا، اور وہ عمل انجام دے گا جس میں اس کا رب راضی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا، یعنی دنیا کی محبت ڈال دی جائے گی، دنیا سے تم بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگو گے۔ حالانکہ یہ موت تو آنی ہے، یہ موت ایک اللہ کی طرف سے ایسا فیصلہ ہے نا جس کا انکار کوئی نہیں کیا اب تک، غیر قوم بھی انکار نہیں کرتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے نا کوئی انکار نہیں، لیکن لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ ہر کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ وجہ یہ ہے، اب دیکھیں، جس کے اندر اللہ کی چاہت ہوگی، جنت کی چاہت ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آدمی تیاری کرے گا۔ جبکہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی زندہ ہے تو کل صبح تک وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو موت تو آنی ہے، اب موت آنی ہے تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے لیے آپ نے کیا کچھ بھیجا ہے، کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے بارے میں سوچو، جو کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں لگ کر کے انسان کس طرح سے دنیا میں مغ ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اور دوسروں کی حقوق کو بھول جاتا ہے، بلکہ ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے، دوسروں کی حقوق کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا جان لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا سب ختم ہونے والے ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے نا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہے نا سب ختم ہونے والا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا وہی باقی رہے گا۔ آپ نے کیا آگے کے لیے کر رکھا ہے، آپ نے کل کے لیے کیا بھیج رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیے ڈرنے کا مطلب، اب دیکھیں گے اللہ رب العالمین جگہ جگہ ایمان والوں کو کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو، یعنی حرام کاری سے بچو، حلال راستہ اپناؤ، حلال کی زندگی گزارو، مامورات کو بجا لاؤ، منہیات سے روکو، جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اسے بھاگو، جن کاموں کو بجا لانے کا کہا ہے
उन कामों को अंजाम दो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अब हर आदमी को सोचना चाहिए ना कि हमने क्या कुछ किया है, हमारे नामा अमाल में क्या है नहीं है, हम क्या कर लिए हैं नहीं कर लिए, हमारी ज़िंदगी कितनी गुजर गई है। अब देखिए रोज़मर्रा के याम में हमारे ज़िंदगी कम हो रही ना, जितने घंटे और जितनी मान लें कि उम्रें हमारी गुजर गई हैं वो तो कम है ना। आगे के बारे में आप सोचिए कि कल क़यामत के दिन के लिए आपने क्या कुछ तैयारी कर रखा है, जन्नत के लिए आपने क्या कुछ किया है, वो कौन सा अमल अंजाम दिया है कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो। तो दुनिया के अंदर मेरे भाई किसी के ऊपर आप जुल्म ज़्यादती नहीं कीजिएगा, किसी का हक़ नहीं लीजिएगा। अगर हक़ लेते हैं ना तो ये हुकूकुल इबाद का मामला इतना ख़तरनाक है कि जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हुकूकुल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह के हुकूक में अगर कमी कर देते हैं, अल्लाह के जो हुकूक हैं, अल्लाह के हुकूक क्या है, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, यानी जो करने को कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बजा लाना है, रसूल की इताअत करना, ये सब ये अल्लाह के हुकूक जो अल्लाह ने हुक्म दिया है करने को वो काम करना है। और बंदे के हुकूक क्या है कि मान लें कि आप किसी की जायदाद ले लेते हैं, किसी का कोई हक़ ले लेते हैं, या मान लें कि आप किसी का हक़ अदा नहीं करते हैं, आपके बीवी बच्चे हैं आप उसके हुकूक अदा नहीं करते, माँ बाप है उनके हुकूक अदा नहीं करते, ये हुकूकुल इबाद का मामला है, चाहे अपने से हो चाहे गैरों के साथ हो। अगर बंदों के अगर हुकूक अगर आप लिए हैं तो जब तक बंदे आपको माफ़ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हुकूकुल्लाह में अगर कमी और कुताही हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, अल्लाह से अगर माफ़ी मांगेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ये बहुत ख़तरनाक है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरी मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन लोग हैं, मुफलिस कौन है जानते हो? तो सहाबा ने कहा कि अल मुफलिस फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता, कि हमें मुफलिस वो है कि जिनके पास रुपये पैसे दिनार और दिरहम न हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुफलिसु मिन उम्मती मय्याती यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व क़द शतम हाज़ा व अकल माल हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा, कि मेरी उम्मत के मुफलिस लाचार बेबस वो लोग हैं जो क़यामत के दिन नमाजी भी होकर के आएंगे, यानी नमाजी भी थे दुनिया के अंदर, ज़कात भी दिए थे, हज भी किए थे, है ना, यानी सारे नेक काम किए थे, लेकिन इनका माल लिया था, उनको कत्ल किया था, उनके ऊपर तोहमत लगाई थी। तो क्या होगा क़यामत के दिन? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा कि जिनका हक़ लिया है इनकी नेकियों में से उनको दे दिया जाए, इनका जो हक़ होगा नेकी में से दे दिया जाएगा उनको, उनका जो होगा इनकी नेकी में से दे दिया जाएगा। अगर फ़ैसला होने से पहले पहले अगर इनकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी ना तो सामने वाले का गुनाह ला करके इनके ऊपर लाद दिया जाएगा, गुनाह लाद दिया जाएगा इनके ऊपर। फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। ये हुकूकुल इबाद का मामला है मेरे भाई। तो दुनिया के अंदर आप अपनी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचाइए, चाहे ज़ुबान से हो चाहे हाथ से हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है ना कि जो ज़ुबान की ज़मानत दे दे मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। आम तौर से हम तकलीफ़ किससे पहुँचाते हैं? ज़ुबान ही से पहुँचाते हैं ना, हाथ से तकलीफ़ पहुँचाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये भी है कि जो शर्मगाह की हिफाजत दे दे उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। तो ये सब है मेरे भाई, हमें दुनिया में कैसे जीना है, किस हिसाब से चलना है, ये सब कुछ हमें इस्लाम ने बतला दिया है। ये तरीक़ा हमें इस्लाम ने दे दिया है। हमें दूसरों के साथ कैसा करना है, किस तरह से उनके साथ मामला करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें इस्लाम ने हमें बतला दी हैं। इस्लामी तालीमात का आप मुताला करें, इस्लाम के बारे में आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा हर लाइन में हर रास्ते में आपको इस्लामी तालीम मिलेगी, इस्लाम की तरफ से गाइड मिलेगा वहाँ। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आइडियल और नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे भाई हमें ज़िंदगी इसीलिए दी है कि हम इस ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, नेकी करें, ताकि अगली जो ज़िंदगी है हमारी खुशहाल ज़िंदगी हो।
ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी हो, जन्नत वाली ज़िंदगी हो, तो जन्नत के लिए आप कोशिश करें। जिस तरह की दुनिया हासिल करने के लिए आप कोशिश करते हैं ना, इसी तरह जन्नत हासिल करने के लिए आप कोशिश करिए। बगैर कोशिश किए आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि जो आखिरत की चाहत रखता है, जो आखिरत चाहेगा और आखिरत के लिए वसालहा सायहा वहुवा मोमिन, कि आखिरत की जो चाहत रखने वाला है, आखिरत जो चाहने वाला है, उसके लिए कोशिश भी करता है और वो मोमिन भी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कुरान में कि उसकी कोशिश की कदर की जाएगी, कोशिश की कदर की जाएगी। तो अगर आप कोशिश करते हैं, इसके लिए जिद्दोजहद करते हैं, तो इंशाअल्लाह कामयाबी है। जहाँ गलती हो जाए, हुकूकुल इबाद में अगर गलती करते हैं, माफ़ी मांग ले, किसी का हक़ लिए है उनको आप दे दे फौरी तौर पर। हुकूकुल्लाह में अगर गलती की, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, फिर जा कर के अपनी ज़िंदगी आप जिएँ और उस हिसाब से जीने की कोशिश करें जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तरीक़ा बतलाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मजलिस को मुबारक मजलिस बनाए। और जो भी चंद बातें हम लोग आपस में किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रज़ा के लिए इसको हमारे नामा अमाल में जमा कर दे। वसल्लल्लाहु अला नबी।